ओम शांति 14 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे जदि उच्चरु उच्च पद पाइबाकु चाहुछ तेबे जोगर यात्रारे मस्त होई रुह। एहा हेउछि आत्मिक फासी। बुद्धि निजर घरे लटकी रहू। जदि उच्चरु उच्च पद पाइबाकु चाहुछ तेबे जोगर यात्रारे मस्त होई रुह। एहा हेउछि आत्मिक फासी। बुद्धि निजर घरे लटकी रहू। प्रश्न जेउमानक बुद्धि रे ज्ञानर धारणा हेउ नाही सेमानकर चिन्ह कौन? जेउमानक बुद्धि रे ज्ञानर धारणा हेउ नाही सेमानकर चिन्ह कौन? उत्तर सेमानी छोट छोट कथारे नाराज हेउथिबे। जहांकर बुद्धि रे जेते जेते ज्ञानर धारणा हेउथिबो सेमाने सेतिकी खुशी रे रहुथिबे। बुद्धि रे जदि एही ज्ञान रहिबो जे बे दुनिया को तळकु जिबाकु ही हेबो, एथिरे क्षति ही हेबो, तेबे सेमाने कदापि नाराज हेबे नाही, सर्वदा खुशी रे रहिबे। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान मानकु आत्मिक बाबा बसी बुझाउछंती। पिला माने जानिछंती जे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ भगवान बोली कुहा जाय। तेणु आत्मार बुद्धि जोग घर आड़कु जीवा उचित। किंतु दुनिया रे जणे हेले एभली मनुष्य नाहांती जहांक बुद्धि रे एही कथा आसुथिबो। सन्यासी माने मध्य ब्रह्म को घर बोली भाबंती नाही। सेमाने तो कहंती आमे ब्रह्म रे लीन होई जिवो। तेबे ताहा कौन घर हेला कि? घरे तो रहिबाकु पड़ी थाए। एबे तुम संतान मानकर बुद्धि सेठारे लागी रहिबा दरकार। जेपरि केही फासी रे चढ़ी थांती ना, सेहीपरि तुमे एबे आत्मिक फासी रे चढ़ीछ। मनरे अछि आमको उच्चरु उच्च बाबा आसी उच्चरु उच्च घर को नहीं जाउछंती। एबे आमको घर को जीवाकु हेबो। उच्चरु उच्च बाबा आमको पुणी उच्चरु उच्च पद प्राप्त कराउछंती। एही रावण राज्य रे समस्ते नीच अटंती। सेमाने हेले उच्च, एमाने हेले नीच। सेमानकु श्रेष्ठता विषय रे किछि हेले जणा ही नाही। उच्च मानक मध्य नीच मानक विषय रे जणा न थाए। एबे तुमी जानुछ उच्चरु उच्च एकमात्र भगवान को ही कुहा जाउछि। तेणु बुद्धि ऊपर को चली जाउछि। से हेले ही परम धाम निवासी। एकथा केही भी बुझी नाहंती जे आमे आत्मा सेठाकार निवासी अटू। एठाकु आसुछु केवल अभिनय करिबा पाई। एकथा काहार ख्याल रे आसु नाही। निजर ही कर्म धंदा आदि रे लागी रहुछंती। वर्तमान बाबा बुझाउछंती जदि जोगर यात्रा रे मस्त रहिबो तेबे उच्चरु उच्च होई परिबो। जोग द्वारा ही उच्च पद पाइबाकु हेबो। जेउ ज्ञान तुमको बुझा जाउछि ताहाको भूलिबा उचित नुहे। छोट पिला मध्य एही ज्ञान को वर्णना करि परिबे। बाकी जोग संबंधी कथा को छोट पिला माने बुझी पारु नाहंती। बहुत संतान अछंती जेउ माने कि संपूर्ण भावे जोगर यात्रा को बुझी पारु नाहंती। आमे केते उच्चरु उच्च को जाउछु। ब्रह्मलोक, सूक्ष्मलोक, स्थूललोक, पांच तत्व तो एही ठारे ही रहिछि। सूक्ष्म वतन मूल वतन रे एसबु नाही। एही ज्ञान बाबा ही देउछंती। सेथिपाई तांको ज्ञानर सागर बोली कुहा जाउछि। मनुष्य माने भाबुछंती बहुत शास्त्र आदि पढ़िबा हेउछि ज्ञान। ता द्वारा केते पैसा रोजगार करुछंती। जेउ माने शास्त्र पाठ करंती सेमानकु केते सम्मान मिली थाए। वर्तमान तुमे माने जानुछ एथिरे कौनसी श्रेष्ठता तो नाही। उच्चरु उच्च तो हेउछंती एकमात्र भगवान। तांको द्वारा आमे उच्चरु उच्च स्वर्गर राज्य अधिकारी हेउछु। स्वर्ग कौन एवं नरक कौन, 84 जन्मर चक्र किपरि घुरुछि, एसबु तुम मानक व्यतीत एही सृष्टि रे केही भी जानि नाहंती।
କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି କଳ୍ପନା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଇଏ ଆମ କୂଳର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଏହାଙ୍କର ପାଠ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଦୁନିଆରେ ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ନିଚ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଚ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବିଦେଶୀମାନେ ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗ ନାମ ତ ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିସ୍ଥ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେଠାକୁ କିପରି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଳ୍ପନା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ପବିତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅପବିତ୍ରକୁ ନୀଚ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ତ ପତିତ ଅଟେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ କଥା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିଲେ କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ବା କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୀଚ ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ନୀଚ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନୀଚ ଅଟେ? ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀଚମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ କି? ପବିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆ ଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବେ ଏଭଳି ହୋଇନଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କରି ଚାଲ। ନା, ଏହା ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତେଣୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଶା ରହିବ, ଘରେ ନିଶା ଓହ୍ଲାଇଯିବ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କି? ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନୁହନ୍ତି। ସାଗରରୁ ନଦୀ ବାହାରିଥାଏ ନା। ସାଗର ତ ଗୋଟିଏ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିମର ସବୁ ଆସେ। ନଦୀ ତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା। ଏକଥା କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ କୌଣସି ବି ନଦୀକୁ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନଦୀ ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ, ମାନସରୋବରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଆଦି କେତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ତ ପୋଖରୀ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାର ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ରଗଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଛି, ଏସବୁ ହେଲା ତଳକୁ ଖସିବାର ରାସ୍ତା। ସେମାନେ କେତେ ଭାବନାର ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଖି ହିଁ ଖୋଲିଯାଇଛି। ତୁମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କୁହାଯାଉଛି। 3 କାଳର ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିରେ ନେତ୍ର କିପରି ହେବ? ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହେଉଛ। ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯାଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ।
ତେଣୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହିସାବ କିତାବ ଅଟେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏହି ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କଥାରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ତ ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ, ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯେପରି ଗାନ୍ଧୀ ଅଥବା କୌଣସି ସାଧୁ ଆଦି ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ତ ନିଶା ରହିଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତୁମର ଏହା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ ଅଟେ। ଆଉ କେହି ଏହି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମସକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ହେଲା ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି। ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପ୍ରେମରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁ ଅଥବା ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ବେଳାର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ବାବା ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଆସୁରୀ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ। ବାକି ଯାହା ବି ହଠ୍ ଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରହୁଛି। ଏଠାକୁ ଆସୁଛ, ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ରିଫ୍ରେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଏଠାରେ ସତେଜ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେହି ନିଶା ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ପତିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ତ ପାପ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା ତ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। କେହି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ନର୍କରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେପରି 5 ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ନୀଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେତେ ଅବୁଝା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଏଠାରେ କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ନିଶା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଖୁସି ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖୁସି କ'ଣ କମ୍ ହୋଇଯାଏ କି? ପାଠ ପଢ଼ି ପାସ୍ ହୋଇ ପୁଣି କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି। ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ନାଟକରେ କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ ନାଟକରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବେହଦ୍ର ନାଟକ ଅଟେ। ଏହି କଥା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ।
आमे हेले बेहद्र अभिनेता एठारे शरीर धारण करी अभिनय करुछु बाबा आसिछंती एसबु बुद्धि रे रहिबा उचित बेहद ड्रामार ज्ञान बुद्धि रे रहिबा उचित बेहद विश्वर राजत्व मिलुछि सेथिपाई पुरुषार्थ मध्य सेहीपरि करिबा दरकार ना। घर गृहस्थरे भले रुह किंतु पवित्र रुह। विदेश रे एपरि बहुत अछंती जेतेबेले बुढ़ा होई जांती साथी होई रहिबा पाई विवाह करिथांती संपत्ति को संभाळिबा पाई पुणी उइल करिथांती किछि तांकु किछि चैरिटी को देइथांती विकारर कौनसी कथा न थाए। प्रेमिक प्रेमिका मध्य विकार पाई आकर्षित होई न थांती शरीर प्रति केवल प्रेम रही थाए। तुमे हेलो आत्मिक प्रेमिका केवल सही जणे प्रेमिकों को मने पकाउछ समस्त प्रेमिकांकर एकमात्र प्रेमिक अटंती समस्ते सही जन को ही मने पकाई थांती से केते शोभनीय अटंती आत्मा पवित्र अटे ना से सदा गोरा अटंती तुमे माने श्यामल होई जाइछ तुमको से श्यामलरु गोरा करूछंती एकथा तुमे जानिछ जे बाबा हमको गोरा करूछंती एठारे बहुत अछंती किए जाने से माने केउ सबु खियाल रे बसुछंती स्कूल रे मध्य एपरी होई थाए बसी बसी बुद्धि चलचित्र आड़कू सांग मानक आड़कू चली जाई थाए सत्संग रे मध्य एहीपरि होई थाए एठारे मध्य सेहीपरि हेउछि ज्ञान बुद्धि रे न पसिले निशा ही चढ़ु नाही धारणा ही हेउ नाही जहा द्वारा कि अन्य मानकू कराइबे। बहुत कन्या माने आसुछंती जेउ मानकर इच्छा हेउछि केउठी हेले सेबारे लागि जिवु किंतु तांकर छोट छोट पिल्ला अछंती तेणु बाबा कहउछंती पिल्ला मानकू संभाळिबा पाई कोनोसी माता को रखी दियो ये तो बहुतुंकर कल्याण करिवे जदि बुद्धिमान होइथिबे तेबे काहेकि आत्मिक सेबारे लागि न जिवे 5-6 जन पिल्लांकू संभाळिबा पाई कोनोसी माता को रखी दियो एबे ही माता मानकर पाली आसीछि ना निशा बहुत रहिबा उचित समय आसीबो पुरुष माने देखिबे जे आम स्त्री माने तो सन्यासी मानकू मध्य जीति जाइछंती एही माता माने ही लौकिक पिता पारलौकिक पितांकर नाम विख्यात करी देखाइबे। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट तुम मानकू बुद्धिरु सबु किछि भूली जिबाकू हेबो जेउ सबु कथारे समय नष्ट हेउछि सेगुडीकू सुनिबा सुनाइबार आवश्यकता नाही तुम मानकू बुद्धिरु सबु किछि भूली जिबाकू हेबो जेउ सबु कथारे समय नष्ट हेउछि सेगुडीकू सुनिबा सुनाइबार आवश्यकता नाही। 2 नंबर पॉइंट पाठ पढ़ा समय रे बुद्धि जोग एकमात्र बाबांक सहित लागि रहू अन्य केउठी भी बुद्धि भटकिबा अर्थात घूरी बुलिबा उचित नुहे। निराकार बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती सेही निशारे रहिबाकू हेबो। पाठ पढ़ा समय रे बुद्धि जोग एकमात्र बाबांक सहित लागि रहू अन्य केउठी भी बुद्धि भटकिबा अर्थात घूरी बुलिबा उचित नुहे। निराकार बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती सेही निशारे रहिबाकू हेबो। वरदान निजर महानता एवं महिमा को जानिथिबा सर्व आत्मा को मध्यरे श्रेष्ठ आत्मा एवं विश्व द्वारा पूजनीय भव। निजर महानता एवं महिमा को जानिथिबा सर्व आत्मा को मध्यरे श्रेष्ठ आत्मा एवं विश्व द्वारा पूजनीय भव। वर्तमान समय रे प्रत्येक ब्राह्मण संतान विश्वर सर्व आत्मा मानक मध्यरे श्रेष्ठ अटंती एवं भविष्यतरे विश्व द्वारा पूजनीय हेबे। समस्ते क्रमान्वय रे रहिथिले मध्य शेष नंबर रो दाना बा आत्मा मध्य विश्व सम्मुखरे महान अटे। आजि पर्यंत भक्त आत्मा माने मालार शेष नंबर रो दाना को मध्य
ନୟନରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନୟନର ତାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ରୂପକ ରତ୍ନ ଅଟ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥରେ ମାତ୍ର ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଲା ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ମହାନ ଆତ୍ମା ବା ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ଲଟେରୀ ବା ବରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନିଜର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।